सीधा शुणेला भारत न्यूजकट परवर्ती प्रसंग ट्रंप को भारतर कड़ा जवाब भारत नईबनी रूस वाणिज्य को नहीं उभा अमेरिका यूरोप भारत को टार्गेट करुँच भारतर स्पष्ट संदेश निज राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा सबु जरूरी पदक्षेप नि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय विवृत्ति जारी कर एक कही यूक्रेन युद्ध आरंभ परठू रूस ठारू तेल आमदानी अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत को टार्गेट करुँच वास्तव में संघर्ष आरंभ पर पारंपरिक तैल जोगाण यूरोप आड़ को डाइवर्ट करा जायथिला तेणु भारत रूस ठू तैल किनिबा आरंभ कला विश्व में तैल बजार में स्थिरता आनिबाकू से समय अमेरिका निजे एपरि करिबाकू प्रोत्साहित करुथिला भारत निज उपभोक्ता को सस्तारे नियमित इंधन जोगैबा उद्देश्य रे तैल आमदानी करुछि यह विश्व बजार बाध्यबाधकता किंतु जो देश भारत को समालोचना करुछंती सेमाने निजे रूस व्यापार करुछंती 2024 रे यूरोपीय संघ रूस सहित 67.5 बिलियन यूरोर कारबार करिथिला सेपरि 2023 रे 17.2 बिलियन यूरोर वाणिज्य करथिला यूरोपीय यूनियन यह भारत रूस वाणिज्य ठारू ढेर अधिक यूरोप रूस केवल शक्ति क्षेत्र नुहे बरं सार खनिज उत्पाद रासायनिक पदार्थ आयरन स्टील परिवहन सामग्री इत्यादि से व्यापार करुछंती अमेरिका निजर परमाणु उद्योग पाई यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इलेक्ट्रिक गाड़ी पाई पैलेडियम सार रासायनिक पदार्थ रूस आमदानी करुछि तेणु भारत को टार्गेट करने अनुचित और तर्कसंगत नुहे कौन सी प्रमुख अर्थव्यवस्था भली भारत मध्य निज राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा सबु जरूरी पदक्षेप नहीं पारिबो बोली वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सीधा सीधा कहा जायछि। अधिक आलोचना करबा आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारंजन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना को माने ये अमेरिकार दोमुहा नीति आम विभिन्न समय चर्चा करछे खास करी ट्रंप केवल माने मोटामोटी अमेरिकार स्वार्थ कथा से जदिओ कहउछंती किंतु सेठी निजर स्वार्थ मध्य निहित थाई पारे जेहेतु मागा पॉलिसी को आपणाउछंती उद्देश्य रही कुआडे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका फर्स्ट सब एक कथाटी कहउछंती किंतु प्रकृत पक्षे जोठी माने से कहउछंती जे माने मानविकता दृष्टिकोण एभली पदक्षेप निया जाउछि रूस निजर जो माने अर्थ आय करुछि अन्य देशर आमदानी फल जमी भारत कथा कहा जाउछि ता द्वारा ताकू यूक्रेन क्षेत्र में व्यवहार करुछि तेणु अमेरिकार पॉलिसी स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि केतेबेले कौन केउ आड़ को मोड़ी ही जाउछि केही कहि पारुनांती आ एबे केवल भारत को टार्गेट करबा ही सार देखो अमेरिकार जो जो यूक्रेन रे अधिक अधिक लोक माने लोक जो निरीह लोक मृत्युवरण कर कथा कहजिबो बा जो आपण कहिले कि गोटे प्रकार अमेरिका गोटे लेक्चर दवा पे चेष्टा करूछि बा भारतीय मान को मोरालिटी ऊपर गोटे भाषण दउछि अमेरिका को जदि आपण गत अति अति कम रे 50 वर्ष देखिबे अमेरिका दोमुहा नीति को जगह किभली भाव रे निज स्वार्थ एवं निजर जो आपण जदि एते एते कथा कहउचंती यूक्रेन रे जेतिक लोक वर्तमान सुधा मृत्यु मुखरे पड़िचंती आपण देखंतु जो जगह वर्तमान यूरोप मध्य आपत्ति उठेबा आरंभ कलानी गाजा रे जोठी की वर्तमान किभली भाव रे से नरसंहार करा जो देखंतु प्रथमार्ध रे हमास विरुद्ध रे एक्शन निश्चित भाव जस्टिफाइड किंतु ता परवर्ती समय रे अमेरिका किभली भाव रे उत्साहित करूची सेटा कथा मते अमेरिका करबा कथा इराक रे किभली भाव रे आपण लिबिया कथा देखंतु आपण अन्य समस्त कथा देखंतु जो जगह रे अमेरिका मुख्य भाव रे एवं 70 दशक रे वियतनाम वार कथा देखंतु अमेरिका कौन सी जगह रे एभली कौन सी ता पाखरे नैतिकता नाही कि एभली मंतव्य दब द्वितीय कथा होची ट्रंप जो प्रकार कथा कहउचंती एवं जोटा कथा आपण कहिले कि 2022 परवर्ती समय रे भारत को उत्साहित करा जाइतला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रे मार्केट को स्टेबलाइज करबा गोटे वायरल वीडियो मध्ये वर्तमान चर्चा भीतर को आसीछि माने किभली अमेरिका तार हिपोक्रेसी चलैछि सेइथरु जणा पडुछि जो भली भाबरे सूचना रहिछि जे गार्सेटी जे कि माने माने आउ जने प्रशासनिक अधिकारी यूएस एनवाय से मध्य कहउछंती जे अमेरिका पूर्वरु भारत को किभली भाबरे रूस ठारू तेल किनि पारिबो से दिगरे प्रोत्साहित करूथला
ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାରତରେ ହୁଁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍, ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଆମେରିକା ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରଷିଆରୁ ଏମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ରଷିଆନ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମି ଧ୍ୱଂସ ହବନି ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଶର 140 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିବା ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଜଦୂତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଷିଆନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଲା ପରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା ମାନେ ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେରିକା ବନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି କରିନଥିଲେ। କଣ ଏବେ ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେକୁଛି ଏପଟେ ମାନେ ଭାରତ ସହିତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ମାଗା କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସ୍ପ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଲାଏନ୍ସ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟନରସିପ ଅଛି ଆମେରିକାର ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହାର୍ମଫୁଲ ହବ ବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଦେଶର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସେ ପଛରେ ରଖିଥାନ୍ତି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଅଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ସେ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡମିନେଟିଂ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେରିକୀୟ ଯୋଉ ଫସିଲ ଫୁଏଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ତଳିତଳାନ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେରିକୀୟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ମସ୍କୋ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ମସ୍କୋ ନାଁରେ ଯଦି ମସ୍କୋ କଥା ନ କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବା ୟୁରୋପିଆନ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଟା କରିବା କଥା ତାହେଲେ ୟୁରୋପରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଏଲଏନଜି ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେଭଳି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁରାନିୟମ ନଉଛି ଏବଂ ପାଲାଡିୟମ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କଥା କହିଲେ ସେଗୁଡିକ ଆଗ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ତାପରେ ଭାରତକୁ କହିବାର ତାର ଅଧିକାର ରହିବ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କି ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ କି କୋଉ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତ ତରଫରୁ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ଆସୁନି ଗତକାଲିର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବଡ ବଡ ସଂକେତ ବା ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ବାର୍ତ୍ତା କି ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସେସ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ ସର୍ବୋପରି ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଗରିବର ରେଖାର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାରତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାଇରିଂ ବିଗ୍ ଇକୋନୋମି ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ହେଇସାରିଲୁଣି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ତାର ଆମେରିକା ପ୍ରଭାବ ପରେ ନିହାର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଦାସ କଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେରିକା को किभଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଭଳି ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା କହି ଆସୁଛି ଟିକସ टारिफ खूब अधिक रही आधार रे आमे जमती वर्तमान चर्चा करुचे एपटे रूस कथाटी सामना को आनी सहित जेतु आम वाणिज्य कारबार हो तेल किणुचु से कुआडे यूक्रेन उपर से पैसा अटैक करुचे जो मंतव्य आसूची से दृष्टिकोण देखा जाए जेतु भारत सीधा जवाब देलानी तार इंपैक्ट अमेरिका उपर निश्चय पड़िबो अर्थात अमेरिका मध्य देखुची जे भारत नछोड़बंदा सालिश करने को चाहूना ताले से क्षेत्र में कौन पदक्षेप नहीं पारे आउ चाप प्रयोग कर देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଏତ 100% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ପାରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର, ସିଏ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ବଡ ବଡ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ 0.2 ରୁ 0.4% ଇକୋନୋମି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମେ ଏତେ ମଜବୁତ ଅଛୁ ଯେ ଏଗୁଡିକ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଂ ଆବଜର୍ଭ କାସ୍କେଡିଂ କରିପାରିବୁ। ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେଇ ଉପରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ପଡୁଛି। সেটা নিশ্চিন্ত ভাବରେ କାହିଁକି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଉପରେ ପଡିପାରେ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଉପରେ ପଡିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ଯେ ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଆମଦାନୀ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଠି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟତାର କଥା ଆସୁଛି, ଭାରତର ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଠି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସିଧା ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକାକୁ ସେହି କଥାଟି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଲୋଚନା ମତାମତ।